गोटिए बुढ़ी डाहाणी जंगलरू तार घर को फेरुथिला। से फेरिला बेले देखिला किछि कुआ एक जागारे रुंडित होइछंती। एहा देखि डाहाणी से कुआ थिबा जागा को गला एवं सेठारे पहुँचबा परे कुआ गुड़िक उड़ी गले। कुआ उड़ीबा परे बुढ़ी डाहाणी देखिला गोटिए मनीष छुआटे तले पड़ी कांदु थाए। एहा देखि बुढ़ी डाहाणीर मनरे दया आसिला। तेणु से छुआटाକୁ उठाई आनी तार घर को पलाई आसिला। घर को आसिबा परे देखिला छुआटीर कांद बंद हो नथाए। एहा देखि बुढ़ी डाहाणी कहिला, अरे ये कौन? ए छुआटा सेतबेलु एपरे कांदुछि काहेके? मते जहा लागुचे याको जोरे भोक लागुचे बोधे। हेले मो पाखरे तो किछि भी खाद्य नाही। एबे ए छुआटाको कौन खाइबाको देबे? अरे हाँ, मु जाउछि गोटे गाई पाखक जीवे एवं ता पाखर क्षीर नहीं कि आसबे ओ तापरे ए छुआ को पेयबाकू देबे। ओ ए पाखरे बिलुआ छुआ पड़िथिबा जागा को बाघ को नेकी आसिला। ओ सेमाने देखिले सेठारे छुआ नाही। एहा देखि बाघ बहुत जोरे रागी गला। ओ कहिला, हईरे बिलु, तो मुंड फुंड काम करूनी कि रे? तू पा मते कहीकि आसिलु एठारे मनीष छुआटे पड़िछि बोली जहाकू आमे खाई थांते। हेले एठारे तो केही भी नाहंती। मु सोईथिली हेले तू मते बेकारटारे हैरान कलु। तेणु मु तते एबे खाई जिबी। अरे मामा, मु सत्य कथा कहूची। आ अल्प समय पूर्वरु मु देखिथिली एठारे गोटे मनीष छुआ पड़िथिला। हेले एबे सेटा कुआडे गला मु काई पाउनी। मते जहा लागुची से मनीष छुआटा को बोधे आउ किए नहीं गला। तेणु मते पता लगाइबा को पड़िबो एवं तापरे आमे से मनीष छुआ को खाइबा सह ताको जे नैछि ताको मध्य खाइबा। तमे बास खाली मते किछि समय दियो। अरे बिलु, तू जेते समय नेबा कथा ने, हेले मते से मनीष छुआर मांस आनिकी दे। मु खाइबी, नहले मु तो मांस खाइबी। ओ तापरे जाई जो कथा। ओ ए पाखरे डाहाणी गाई पाखरे पहुँची कहिला, अरे ए गाई, मोर तो पाखरे गोटे साहाज्यर आवश्यक अछि। तेणु दया करी मते साहाज्य कर। ओ या बदलरे तमे मते जहा मागिबो मु तुमको सैया देबी। अरे डाहाणी नानी, हठात तमे आजी मो पाखरे काहेकि? ओ मो पाखरे एमिति की साहाज्य पाइबाकू चाहुच? शीघ्र कुह। जदि मो द्वारा संभव ताहले मु तुमर निश्चित साहाज्य करिबी। अरे ए गाई, मु गोटे कथा कहूचे, तू का पाखरे कहबनु। ओ सहीटा हैला, मु जंगलरू फेरिला बेले गोटे मनीष छुआ पाइली। ओ से छुआटी बहुत भोकिला अछि। तेणु तू तोर क्षीर टिके दे, मु से छुआ को खुआइबी। आउ हाँ, मु जेते पर्यंत ए छुआ को तार बापा माँ को न देछि सेते पर्यंत तू मते क्षीर देबू। आउ हाँ, दयाकरी ए विषय कहा पाखरे कहबुनु, नहले जंगली जीवजंतु मो घरे पशि से छुआटा को खाईदेबे। अरे एई गोटे सामान्य कथा। तमे से मनीष छुआ को आनी बहुत बड़ पुण्यर काम करिछ। मु ए क्षेत्र रे पूरा तुमर साथ देबी। तेणु तमे एइठारे किछि समय अपेक्षा कर, मु तुमको क्षीर आनी देउछि। एहा सुनी गाई सेठारु तार घर को पलाई आसिला एवं एठी डाहाणी गाईर फेरिबा बाट को अपेक्षा कला। एवं किछि समय परे गाई क्षीर नहीं डाहाणी पाखरे पहुँची गला। ओ तापरे डाहाणी क्षीर नहीं सेठारु पलाई आसिला। डाहाणी फेरिला बेले हठात बिलुआ देखिला डाहाणी हाथरे क्षीर थाए। एहा देखि बिलुआ को कथाटा टिके हजम हेला नाही। कारण जेउ डाहाणी मांस बिना रही पारेनी से क्षीर काहींकी नेउची। एहा भाबी बिलुआ कहिला, अरे ये कौन? ये डाहाणी क्षीर कौन पाई नेउची? जे जंगलर जीवजंतुर मांस खाए ओ रक्त पिए। हेले एबे ये क्षीर कौन करिवो? या पाखरे आउ से मनीष छुआ नाही तो। तेणु मते यार पीछा करिबाकू पड़िबो। बिलुआ एपरी कही डाहाणीर पीछा करिबारे लागिला। हेले डाहाणी जानी पारिला
ତାର ପିଛା ବିଲୁଆ କରୁଛି ବୋଲି ତେଣୁ ଡାହାଣୀ ରହିଗଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋର ପିଛା କରୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଭୟ ପଳେଇଲାଣି କି? ଭୁଲି ଗଲୁ କି ସେ ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ? ମୁଁ କିପରି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଏ ସେ ନୃଶଂସ ଗୁଣ ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ବୋଲି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନହେଲେ ଏଇଠାରେ ତତେ ମାରିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ ନାନୀ, ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମୁଁ ତୁମର ପିଛା କରୁନଥିଲି, ବରଂ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲି। ହେଲେ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତୁମର ପିଛା କରୁଛି ବୋଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମକୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପଳାଉଛି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଦେଖେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଯିବି ଓ ତମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ବିଲୁଆ ଗଲା ପରେ ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ବିଲୁଆ ବୋଧେ ଜାଣିପାରିଲା ମୋ ପାଖରେ ସେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ବାଘକୁ ଧରି ଗାଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଏ ଗାଈ, ତତେ ଯାହା ପଚାରିବୁ ତାହାକୁ ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବୁ, ନହେଲେ ଆଜି ତତେ ଏଇଠାରେ ବାଘ ମାମା ଓ ମୁଁ ମାରିକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସବୁ କଥା କହିବୁ। ହଉ ଏବେ କହ, ସେ ଡାହାଣୀ ତୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ଓ ସେ ତୋର କ୍ଷୀର କାହିଁକି ନେଇକି ଗଲା? ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଭାଇ, ମୁଁ ସେ ଡାହାଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି, କିମ୍ବା ସେ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ନେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସେ ବାସ୍ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା ଓ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲି ଓ ତାପରେ ସେ ଏଠାରୁ ପଳାଇଲା। ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ବିଲୁ, ଏ ଗାଈ ମାନିବ ନାହିଁ ସେ ଡାହାଣୀ କାହିଁକି କ୍ଷୀର ନେଲା ବୋଲି। ଏ ଗାଈ, ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତୁ ଛୁଆ ଦେବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯେବେ ବି ତୋ ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓ ବିଲୁଆ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବୁ। ଏବେ ତୋ ହାତରେ ସବୁ କଥା। ତୁ ତୋର ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ ନା ସେ ଡାହାଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଈ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ଯଦି ସେ କହିଦିଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଛୁଆଟାକୁ ଏମାନେ ମାରିଦେବେ, ଏବଂ ଯଦି ନ କୁହେ ତାହେଲେ ସେ ମରିବା ସହ ତାର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ମରିବ। ଏପରି ସେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇରେ ଗାଈ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କହିବୁ ଯଦି କହ, ଆମେ ଏଠାରୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଜମା ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୋର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ଓ ତାପରେ ତୋତେ ଏବଂ ତୋର ଛୁଆକୁ ମାରିକି ଖାଇବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଈର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଭାଇ, ସେ ଡାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଛି ଓ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଟାକୁ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ ଦେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣୀ ମୋ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଏବେ ସେ ଛୁଆଟାର କଅଁଳିଆ ମାଂସ ଖାଇବେ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ରହି ଡାହାଣୀ ଗାଈ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ ଡାହାଣୀ ଗାଈ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ କହିଲା, ଅରେ ଏ ବିଲୁ, ସମୟ ଏବେ ହୋଇଗଲା ସେ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏ ଡାହାଣୀ ଏବେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଡାହାଣୀର ଘରକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିବା ଓ ତାପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବା। ହଁ। ବାଘ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଡାହାଣୀର ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଡାହାଣୀ ଗାଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଗାଈର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏ ଗାଈ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଆଜି ଏପରି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି?
ଯଦି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ବାସ୍ ତୁ ଥରେ ଖାଲି ହସିବା ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ଗାଈ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଓ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ ନାନୀ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପୁରା ବନ୍ଧା ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଓ ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆରେ ଏ ଗାଈ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଜମା ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଦୟାକରି ମୋତେ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ଓ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କାହିଁକି ମାଗୁଛୁ? ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ ନାନୀ, ତମେ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲ ମଣିଷ ଛୁଆ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କାଲି ତୁମେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ନେଉଛ ପଚାରିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ନ କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଧମକାଣି ଦେଲେ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ଏହି କାରଣରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଣିଷ ଛୁଆଟା ବିଷୟରେ କହିଦେଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନାନୀ। ଆରେ ଏ ଗାଈ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗନି, କାରଣ ତୋ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମା ଥିଲେ ବି ସେ ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହେଉ, ତୁ ଠିକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଦେଲୁ। ଏବେ ଖାଲି ଦେଖ, ସେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘର ମୁଁ କି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଶାସ୍ତି ଦେବି ଯେମିତି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଉ କୌଣସି ମଣିଷ ଛୁଆ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ତାର ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏ ପାଖରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ଆରେ ମାମା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ ଛୁଆଟା ହୋଇଛି। ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଲାଳ ଗଡୁଛି, ଲାଳ। ଥରେ ଖାଲି ଭାବ, ୟାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଏ ମାଂସଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ହଇରେ ବିଲୁ, ଆଉ ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଏଠାରୁ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନହେଲେ ଯଦି ଏଠାରେ ଡାହାଣୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଏ ଛୁଆଟାକୁ କ'ଣ ଖାଇବା? ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଯିବ। ବାଘ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣୀ ଆସି ତାର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ମଣିଷ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ତୀର ଆସି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଓ ତାପରେ ଛୁଆଟିର ବାପା ସେଠାକୁ ଆସି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଉଠାଇଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମାରିକି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି। ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରି ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଯା। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ କେବେ ବି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲି, ବରଂ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଓ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏ ଛୁଆଟିକୁ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ହଇରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ମୋ ହାତରେ ତୀର ଥିବା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୋର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲୁ। ତୁ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମିଛ କିପରି କହୁଛୁ? ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ମାନେ ମୋ ହାତରୁ ଆଜି ମରିବୁ। ସେ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ଗାଈ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ତାପରେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେଠାରେ ଛୁଆର ବାପାକୁ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକଟିର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ ନାନୀ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୋର ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ରାଗରେ ମୁଁ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଦେଲି, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଡାହାଣୀ ନାନୀ। ସେ ଏପରି କହି ଡାହାଣୀକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା।
ମଦନପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସୁରେଶ ଓ ରମେଶ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି କରୁଥିଲେ। ଅରେ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ତ ଭୀଷଣ ଗରମ ହେଉଛି। ଗରମ ଦିନ ମାନେ ମିଠା ମିଠା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳିଥିବ। ଏମିତିରେ ଗାଁରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ମିଠା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ବସିକି ଆସିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଇଏ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଗରମ ହେଉଛି ନା, ତାହା ଦେହ ସହୁନି। ତେଣୁ ତୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବା ସହ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇବା ଓ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଦୁହେଁ ଏପରି କଥା ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ବିଲୁଆଟି କଷ୍ଟର ସହ କହୁଥାଏ, ପାଣି ପାଣି ପାଣି। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ପାଣି ଦିଅ ରେ, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରେ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହା ଦେଖି ସୁରେଶ କହିଲା, ଆରେ ରମେଶ, ଦେଖରେ ବିଲୁଆଟା କିପରି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ୟାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ବିଚରା ପ୍ରାଣୀଟି ବଞ୍ଚିଯିବ ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା। ସୁରେଶ ଏପରି କହିବା ପରେ ରମେଶ ବିଲୁଆକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ବିଲୁଆ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ତଳୁ ଉଠି କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ମାନେ ତମର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତମେ ଥରେ ଖାଲି ମୋତେ କହିବ। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ତମ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ବିଲୁଆ ଏପରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ବିଲୁଆ ଗଲା ପରେ ସୁରେଶ କହିଲା, ଆରେ ରମେଶ ଦେଖ, ଆମେ ପାଣି ଦେଇ ଏ ବିଲୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ବୋଲି ସେ କିପରି ଖୁସି ହୋଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇଲା। ତାହାର ଏଇ ଖୁସି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ସୁରେଶ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ। ଆମେ ଏ ବିଲୁଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଖାଲି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାର ଘର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି କଥା ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ମଦନପୁରରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସର ଆସି ତା ପିଚାରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଘ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଲୋ ମାଲୋ, ଆଲୋ ବଉଲ, ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ। ହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ହାରାମି ମଣିଷ ମୋତେ ତୀର ମାରିଦେଲା। ବଉଲ, ମୋ ପିଚା କଷ୍ଟରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ କେତୋଟି ତୀର ଆସି ମୋ ଦେହରେ ବାଜିବ। ବାଘ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଓ ବାଘକୁ ତୀର ମାରିଥିବା ଲୋକଟି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ। ଅକ୍ଷୟ ବାଘକୁ ତୀର ମାରି ଗାଁରୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିବାରୁ ସେ ଗାଁର ଛୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ହିରୋ ହୋଇଗଲା। ଅକ୍ଷୟ ଦାଦା ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ସୁପର ହିରୋ। କାରଣ ସେ ଆମ ଗାଁରୁ ବାଘ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁରେ ଏବେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ। ଦାଦା ବାଘକୁ ଏପରି ତୀର ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଘ ଚାହିଁକି ବି ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଟିକେ ବାହାଦୁରୀ ଓ ଫୁଟାଣିଆ ମାରି କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଗାଁକୁ ବାଘ କ'ଣ ଡାଇନେସର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ବି ଏ ଗାଁକୁ ପଶି
ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ମୋ ତୀରରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ସୁପର ହିରୋ। ହେଲେ ଏ ପାଖରେ ବାଘ ବହୁତ ରାଗରେ ଥିଲା, କାରଣ ତା ଦେହରେ ତୀର ବାଜିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗରେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ସେ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ତୀର ମାରି ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ତୀର ମାରିଦେବେ। ହେଲେ କିପରି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମରିଯିବି, ଓ ମରିବା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ହୋଇଯିବ, ଓ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିପାରିବି। ବାଘ ଏପରି ଉପାୟ ଭାବି ରହିଲା ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ମରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ପିଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି 7 ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ଏପାଖରେ ବାଘ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଗଲା। ବାଘ ମରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବାଘ ଦେହରୁ ତାର ଆତ୍ମା ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଆସିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବାସ୍ ଏବେ ଖାଲି ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବାକି ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି? ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ କି କଷ୍ଟ ଦେବି, କି କଷ୍ଟ ଦେବି? ଆରେ ହଁ, ଏବେ ହେଉଛି ଗରମ ଦିନ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗରମରେ ଜଳାଇ ଜଳାଇ ମାରିବି। ହଁ। ଏପରି କହି ଭୂତିଆ ବାଘ ପୋଲ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୂତ କହିଲା, ହଉ ରେ ଗାଁ ବାଲା, ମୋତେ ତୀର ମାରି ଭାରି ଖୁସିର ସହ ଘରେ ରହୁଛ ନାହିଁ? ହଉ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ଲାଇନକୁ କାଟିଦେଇ କିପରି ତୁମକୁ ଗରମରେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏପରି କହି ବାଘ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇନକୁ ଖରାପ କରିଦେଲା। ଆରେ ଧେତ୍ ତେରିକି, ମଣିଷ ଟିକେ କାମ ଦାମରୁ ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଥିଲା, ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ଲାଇନଟି କଟିବାର ଥିଲା। ଇଏ ଲାଇନମ୍ୟାନ ବାଲା ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଦେବେନି, ତେଣୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ଅକ୍ଷୟ ମୋବାଇଲ ଆଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନକୁ କଲ୍ କରି କହିଲା, ହଇଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଭାଇ, ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳକୁ ତମେ ଆସି ଠିକ୍ ନେଇଯାଉଛ, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଲାଇନ କାଟୁଛ? ତମେ ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲାଇନ ବନାଅ, ନହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଅକ୍ଷୟ ଏପରି କଲ୍ କରି ଗରମ ହେବା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଆସି ଲାଇନକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଲାଇନ ଆସିଲା। ହେଲେ ବାଘ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଲାଇନ ଖରାପ କରିଦେଲା ଓ ଏପାଖରେ ସଞ୍ଜୟର ପୁଅ ବହୁ ସମୟ ପରେ ଶୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଲାଇନ ପଳାଇବା ପରେ ସେ ଉଠି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଲାଇନ ବାଲା ଏତେ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ କହି ହେବନି। ଦିନକୁ 24 ଥର ଲାଇନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଇନ ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ କଲ୍ କରି ଗରମ ହେବାରୁ ଲାଇନ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଇନ ପଳାଇଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଥର କଲ୍ କରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସଞ୍ଜୟ ମୋବାଇଲ ଆଣି ଲାଇନମ୍ୟାନକୁ କଲ୍ କରି କହିଲା, ହଇଏ ଭାଇ, ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କଲ୍ କରିବାରୁ ତମେ ଆସି ଲାଇନ ବନାଇଥିଲ, ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତମେ କି ବନାଉଛ? ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ଭଲରେ କହୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସି ଲାଇନ ବନାଅ, ନହେଲେ ମୋ ଠାରୁ କେହି ଖରାପ ହେବେନି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ ଆସି ଲାଇନ ଠିକ୍ କଲେ ଓ ପୂର୍ବଥର ପରି ଗାଁରେ ଲାଇନ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ଏଥର ବାଘ ଆଉ ଲାଇନ ଖରାପ ନ କରି କହିଲା, ଆରେ ଏ ଗାଁ ବାଲା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଚାଲାକ। ମୁଁ ଦିନରେ ଖରାପ କରିବାରୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ ଡାକି ଠିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର ମୁଁ ଆଉ ଦିନରେ ଖରାପ କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ରାତିରେ ଖରାପ କରିବି ଓ ତାପରେ ଦେଖିବି କିପରି ଏମାନେ ରହିବେ। ବାଘ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ
ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇନ୍ ଖରାପ କରିଦେଲା। ରାତି ବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଲାଇନ୍ ପଳାଇଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିମ୍ୟାନକୁ କଲ୍ କଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ଲାଇନ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କଥା ହେଲେ। ଆରେ ବିଟୁ, ଆମେ ସକାଳୁ 2 ଥର ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ କଲେଣି, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖରାପ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ବନାଇଥିଲି, ଯେମିତି ଆଉ ଖରାପ ହେବନି, ହେଲେ 3 ଥର ଖରାପ ହେଲାଣି। ଏସବୁ ଦେଖି ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ, ଟିକେ କହିଲୁ? ଅରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତି ସେଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୁଏନି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥରେ ନୁହଁ, ଅଧେ ନୁହଁ, 3 ଥର ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏହା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଏପରି 2 ଜଣ କଥା ହୋଇ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ହେଲେ ବାଘ ତ ପୁରା ରାଗରେ ଥାଏ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଲାଇନ୍ ଖରାପ କରିଦେଲା। ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ୍ ଯିବାରୁ ଗାଁ ବାଲା ପୁରା ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଲି ସକାଳ ହେବା ପରେ ଆମେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କୁ ଏତେ ମାରିବା ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ଲାଇନ୍ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଗାଁ ବାଲା ରାଗିକି ରହିଲେ ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଲାଇନମ୍ୟାନକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗରମ ହେଲେ। ହଇଓ ଭାଇ, ତମେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଲାଇନ୍ ବନାଉଛ କି? ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି। ଏହି ଲାଇନ୍ ପଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇନୁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଇଠାରେ ଏବେ ଭରା ମାଡ଼ ହେବ। ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି 3 ଥର ଲାଇନ୍ ବନାଇଛୁ। ଏହାପରେ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତମ ଉପରେ କାହାର ରାଗ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ୍ ଖରାପ କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଜି ପୋଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଏ ଲାଇନ୍ ଖରାପ କରୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିମ୍ୟାନ ଏପରି କହି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ପୋଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଜଗିବାକୁ ରମେଶ ଓ ସୁରେଶ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ରହି ପୋଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ବାଘ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ତାପରେ ସେ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇନ୍କୁ ଖରାପ କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ଓ ସୁରେଶ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ ଓ ତାପରେ ଗାଁକୁ ଆସି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ ରମେଶ? ଗୋଟେ ବାଘର ଭୂତ ଆସି ଏପରି ଲାଇନ୍ ଖରାପ କରୁଛି। ଯଦି ସେ ବାଘ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେଟା ତ ଭୂତଟା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କୁହ ଗାଁ ବାଲା? ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା, କାରଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି ସେ ଭୂତ ବାଘକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଖାଲି ଲାଇନମ୍ୟାନକୁ ଡାକି ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ କର ଓ ସେ ଭୂତ ବାଘ ଆଉ ଥରେ ଲାଇନ୍ ଖରାପ କରିବାକୁ ଆସୁ, ଦେଖିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେ ମରିବ। ରମେଶ ଏପରି କହିବା ପରେ ସେ ଓ ସୁରେଶ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରମେଶ ଜୋରେ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଆରେ ଓ ବିଲୁଆ ଭାଇ, କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ, ଆମର ନିହାତି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ତମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାର ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲୁଆ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା? ହଠାତ୍ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛ? ମୁଁ ତୁମର ଏପରି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କୁହ? ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ରମେଶ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଲୁଆକୁ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ସେ ଭୂତ ହେଉ କି ପ୍ରେତ, ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ ସେ ଭୂତର କି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ତାକୁ ଏପରି ଶାସ୍ତି ଦେବି ଯେମିତି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି
ପୋଲ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ତାର ବିଛାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରମେଶ, ସୁରେଶ ଓ ସେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ବିଲୁଆ ବିଛାଇଥିବା ତାରରେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଭୂତିଆ ବାଘ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେ ଯେମିତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି, ତଳେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ତାରରେ ଥିବା ଲାଇନ୍ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେଇଠାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା।